Bismillahirrahmanirrahim. So the first question that I saw in the doubt was 2D. Somebody asked about 2D. Uh, 2D, it is not actually some mathematical analysis. Okay, there is very less possibility that you will see any question which doesn't involve any mathematical analysis in D. Okay, even though they have said to explain with logic. Okay, so let us try to say or write a couple of lines about this. You can see in the picture that the first picture, Tania is standing under a tree and Shamima is moving away from her. Okay, from the picture it appears that she is running linearly. Okay, that means she is not having a rotational motion, she is running linearly. She is moving away from Tania. Okay, in the second picture we can see that Anis is running in a circular path. Okay, Amir is at the center of the circular path, right? Okay, so now they have asked, explain with logic if both Anis and Shamima were moving. Okay, normally we can say that yes, both of them are moving. Doesn't matter whether they are moving linearly or circularly. They both are moving. Okay, so in general we can say that, but in terms of distance and displacement, it will be a little bit different. Okay, for Shamima, we can see that the distance from Tanya, it is continuously increasing. Okay, definitely we have to use Tanya as a reference point, and the position of Shamima is changing according to with respect to that reference point. So we can say that she is covering some distance, and with the distance, the displacement is also increasing, right, as she is moving away. But what about Anis? Think about this. When he completes one rotation, he has covered a distance equal to the circumference of the circular path. But what is his displacement? Can anybody tell me? Zero. Zero displacement, because the initial point and the final point is same. So he did not actually do any work, right? Sorry, he did not actually experience any displacement, right? So as long as he's coming back to the starting position, he's not actually having any displacement. Rather, he's covering, the distance equal to one circumference, twice of circumference, thrice of circumference, like that. So we can actually just write these points one by one, and then again, like we compared the movement of Shamima with respect to Tanya, that from Tanya the distance is increasing. So we can say that Shamima is moving with respect to Tanya. But what about if we compare the motion of Anis with respect to Amir's position? So as he's running in a circular path, we know that from the center, all the points on the circle are at equal distance. That is radius. That is equal to the radius, right? So no matter at what instant you consider, okay, Anis is always at the same distance from Amir, right or wrong? Correct? Yes, sir. Okay, so kindly write this concept in a beautiful way, okay, one by one. Most probably this type of problem you're not going to see in the exam, okay, but even if you do, these are the things that you need to explain in, better if you can, mention them point wise, okay. Moving on to the next question. Somebody asked 3, আচ্ছা 2 এর b কি কেউ জিজ্ঞেস করছিলা? আমি Why the velocity of sound is uniform? Yes, sir. আমি like reasonটা কিভাবে লিখবো তা বুঝতেছি না। Is there any logic behind it that will consider that the sound will run faster and then a little bit slower and then again faster, again slower? There is no logic behind it, okay? There is no reason that we can consider that the sound sometimes will accelerate, sometimes decelerate. No reason, right? Sound doesn't experiment. Explain কিভাবে করবা? দেখবা যে sound মানে sound does, তুমি একটু মিউট হও, তোমার আওয়াজের কারণে। ওকে, so sound does not experience any acceleration or deceleration. Okay, there is no increase and decrease when the sound is traveling. Okay, given that the temperature remains constant, এই কথাটা বলে দিতে হবে, then we can say that the velocity of sound is uniform. Now if the temperature increases, let us say when the sound started traveling, at first the temperature was low, okay, then the temperature increased. We know that with the increase of temperature the velocity of sound increases, then the sound will the velocity will increase. Okay,
But given that the temperature remains constant, the velocity of the sound will not change, so it is uniform velocity. Just 2 মার্কের জন্য 2-3 লাইন লিখে দিবা, এত মেজর কিছু না। And we know that in air it is 332 meter per second. Okay, then 3 number 3 তে কেউ একজন আমাকে জিজ্ঞেস করছে মেবি ডি এর কথা। A falling particle is a perfect example of uniform velocity. The question is wrong. Okay, not uniform velocity, it is a perfect Acceleration, right? of uniform acceleration. Very good. Okay, uniform acceleration. This is a perfect example of uniform acceleration. How? Because at the when you leave the object, the initial velocity is 0. After 1 second, it is 9.8. After 2 seconds, it is the velocity will increase. After 1 second, it will increase 9.8. After the next 1 second, it will increase another 9.8. So in every second, the velocity will keep increasing by 9.8 meter per second. Okay, so what is the rate of increase of velocity? If I ask you, you will say the rate of increase is 9.8 meter per second. Means 1 second, in 1 second the velocity increases by 9.8 meter per second. So the acceleration is 9.8 meter per second square. That is known as acceleration due to gravity. Okay, now how to show it mathematically? They have told us to show mathematically. How we can show that? 3 points are given here. You can see point A, point B, and point C. We can calculate the acceleration for this part. We can calculate the acceleration for this part. If the acceleration for both the case remains same, we can say that it is an example of uniform acceleration. We can say that, right? So at first, from A, where it was falling, the initial velocity, let us consider 0. Then after 10-second time, the body came to 98 meter per second velocity. Okay, it achieved this velocity. So what is the acceleration for this part? Initial velocity minus final minus initial velocity divided by time, v minus u by t. So v is 98 minus u is 0 and t is 10 seconds, so it will be 9.8. Okay, meter per second square, as it is acceleration. Now let us calculate for this part. Okay, here now at B, this will be considered the initial velocity 98, and at C we will consider that to be the final velocity, which is given as 107.8. Okay, and what is the time? Time is 11 seconds. Here the time is 11 seconds. So what is the time gap? The time gap here is 1 second, because till it was 10 seconds, till this point B it was 10 seconds, now it is 11 seconds. So between this, the time gap is 1 second, remember. So for this, if I want to calculate the acceleration, it will be final velocity 107.8 minus the initial velocity, which is 98, divided by what is the time gap between these two velocity, 1 second. So if you subtract it, I am quite sure that you will get 9.8. Okay, so as you can see, the acceleration is same for both the case. We can say we have shown mathematically that while falling, the body maintains a uniform acceleration. Did you understand? Yes, sir. Okay, then somebody asked, I guess about 10, right? Number 10, 10D, right? 10D এর আগে কারো কোনো ডাউট যদি আমি মিস করে থাকি তাহলে আমাকে একটু বলো, এখনই বলো। আমি আজকে লিখে রাখিনি তো তোমরা। স্যার 10D অ্যাকচুয়ালি করা লাগবে না, জাস্ট প্রবলেমটা হলো আমি কোশ্চেনটাই বুঝে নেই। কোশ্চেনটা আমিও বুঝি নাই, এই কারণে তোমার কাছে সিলেট ফর 2019 এর কোশ্চেনটা চাচ্ছিলাম। ডেফিনেটলি এখানে কোশ্চেনটা একটু টাইপিং মিস্টেক আছে, ঠিক আছে? কোশ্চেনটা আমি পড়ি, তোমরা একটু শোনো। whether the speed of both velocity, আচ্ছা স্পিড অফ বোথ ভ্যালোসিটি মানে এখানে যেটা হবে আমার মনে হয় রেশিও অফ বোথ ভ্যালোসিটি হওয়ার কথা। যাই হোক, ওরা স্পিড অফ ভ্যালোসিটি লিখছে, মেনে নিলাম যে ভ্যালোসিটির যে ম্যাগনিটিউড পার্ট সেটাই হচ্ছে স্পিড। ওকে, whether the speed of both velocity of the ball bowler বা এখানে লিখছে বাও শুধু জানি না, is the same as the ratio of kinetic energy that and potential energy। এইখানে না জগা খিচুড়ি পেকে গেছে, মানে অ্যাকচুয়ালি কিসের রেশিওর কথা বলতেছে এটা না ক্লিয়ার না এখানে, ঠিক আছে? মেনশনড ইন দিস টাইম। তো এই কারণে আমি তোমাদের কাছে কারো কাছে কোশ্চেন চাইছিলাম। সো 2019 এর কোশ্চেনটা যদি কেউ জোগাড় করতে পারো, আমি নিজেও খুঁজবো
তো পাইলে এটা আমরা পরে কোনো এক সময় আবার ডিসকাস করব, ঠিক আছে? আজকে এটা আসলে যেহেতু কোশ্চেনটা ক্লিয়ার না, আমরা এটার ব্যাপারে কিছু করতে পারতেছি না। ওকে, নাম্বার 11। নাম্বার 11 এ 11 কি জিজ্ঞেস করছিল কেউ? 11 এ কেউ জি স্যার আমি হ্যাঁ 11 হ্যাঁ এ 11 এ বি B. The position of an object with respect to a point can be changed without changing its distance. Explain. পড়া লাগবে? একটু আগে কিন্তু এটা ডিসকাস করছি। ও না 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 বুঝছি magnitude and direction. ডাইরেকশন না, ম্যাগনিটিউড ডাইরেকশন স্যার এটা না এখানে কোশ্চেন কি? The position position of an object with respect to a point can be changed, মানে পজিশন চেঞ্জ হবে, বাট ওই পয়েন্ট থেকে ওর ডিসটেন্স চেঞ্জ হবে না। কি আজব, পজিশন চেঞ্জ হলে ডিসটেন্স এটাই তো position means direction, like এক জায়গা থেকে like left right আর distance means magnitude, right? Length. Scalar quantity দিয়ে করব না এটা? এখানে পজিশনের কথা বলছে। Position মানে ডিসপ্লেসমেন্ট স্যার লিখবো কিভাবে বুঝে লিখবো কিভাবে কি সমস্যা তোমরা মেইন জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করো আগে। এই যে একটু আগে আমি সার্কুলার মোশনের কথা বললাম, ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট। এটার চারপাশে মনে করো এই যে এখানে তুমি দাঁড়ায় আছো, ওকে? সো রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে তোমার ডিসটেন্স কত? 5 মিটার, রাইট? ধরে নিলাম আর কি। এখন তুমি যদি এখান থেকে পজিশন চেঞ্জ করে অন্য কোথাও যাও, ডেফিনেটলি ডিসটেন্সটা চেঞ্জ হওয়ার কথা, তাই না? কিন্তু একটা ঘটনা ঘটাইলে তোমার পজিশন চেঞ্জ হবে বাট ডিসটেন্স চেঞ্জ হবে না এই পয়েন্ট থেকে। সেটা হচ্ছে তুমি যদি এইখান থেকে এটাকে সেন্টার ধরে 5 মিটার রেডিয়াস নিয়ে একটা সার্কুলার পাথ যদি এখানে আঁকো, তুমি দেখো তো তুমি এবার পজিশন চেঞ্জ করে ওখান থেকে এখানে আসো, এখান থেকে এখনো তুমি 5 মিটার ডিসটেন্সে আসো, তুমি এখানে আসো 5 মিটার ডিসটেন্সে আসো, তুমি এখানে আসো 5 মিটার ডিসটেন্সে আসো, তুমি এই লাইনের উপরে হেঁটে যে কোনো জায়গায় তুমি তোমার পজিশন চেঞ্জ করো, তোমার ডিসটেন্স ওই রেফারেন্স পয়েন্ট থেকে সেম থাকবে। আমাদেরকে এখানে এটাই বলছে, the position of an object with respect to a point can be changed without changing its distance. ডিসটেন্স চেঞ্জ করা ছাড়া আমি পজিশন চেঞ্জ করতেছি, দ্যাট মিন্স the object should be in rotational motion or circular motion. Is it clear? ইয়েস স্যার Okay, তো বলে দিবা যে মানে if the object is in circular motion it is possible that the object will change its position but without changing, আচ্ছা এটাও বলে দিতে হবে যে ওই যে পয়েন্টার, যে রেফারেন্স পয়েন্টের কথা বলতেছি, that should be the center. Okay, if keeping that the center and the distance between that point and the object taking as radius, if we draw a circle we will get a circular path, right? So if we move the object around the circular path, along the circular path, then we will be changing the position of the object without changing the distance. Okay, so just write it in this way. Okay, then number 12, somebody say 12D, how to change is coming in acceleration. এখানে আসলে কোশ্চেন একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে, but still we can understand what they are trying what they're telling us to calculate. এখানে ওরা বলছে how the change is coming in acceleration when the car directly come from B point to E point. আচ্ছা ঠিক আছে, to understand this we need, এটা পারবা? তুমি জিজ্ঞেস করছিলে শুধু নাকি আরো? আমার মানে 12 এ অনেকেই জিজ্ঞেস করছিল। স্যার স্যার হ্যাঁ। এটা আমি করছি বাট আই শিওর না বিকজ এখানে কিভাবে আমি প্রথম বিসির অ্যাক্সেলারেশন বার করছি, দেন সিডি, দেন ডিই অ্যাক্সেলারেশন বার করছি, পর লাস্টে দিয়ে বার করছি বি থেকে ই আসে, তো পরে কি করব? ঠিক আছে, দ্যাটস ইট। এই যে এখানে তুমি বলবা যে যদি এখন যে সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশনে বি থেকে ই তে আসতে গেলে তোমার ফার্স্ট একটা ডিসিলারেশন, দেন দ্য অ্যাক্সেলারেশন ইজ 0, দেন अगेन আ ডিসিলারেশন। এটা হচ্ছে কারেন্ট সিচুয়েশন। যদি তুমি বি থেকে ডাইরেক্ট ই তে আসো তাইলে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালুটা কত হবে সেটা বের করে দেখাই দিলে ফিনিশ। এখানে ওরা এটাই জিজ্ঞেস করছে যে ও সে তাহলে করলাম। কোশ্চেনটা অনেক কনফিউজিং, ওরা কোশ্চেনগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ কিভাবে লাইক আই এগ্রি। এই কোশ্চেনের মানে ওয়ার্ডিং গুলো যদি ঠিকমতো না হয় তাহলে আসলে খুব সমস্যা হয়ে যায়, বিকজ অনেক কিছু মিনিং বের হয়ে আসতে পারে একটা জিনিস থেকে। আচ্ছা, এটার পরে আমাকে 12 এর পরে 20 এর ডি জিজ্ঞেস করছো।
এটা আমার কাছে একটু সারপ্রাইজিং মনে হয়েছে। 20 এর ডি টা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলা যে তোমরা এটার মতো সেম একটা কিন্তু এর আগেও করছো। এই যে ডিয়ার আর টাইগারের একটা অঙ্ক তোমাদেরকে করাইছিলাম আমি, যেটা 14 নম্বরে তোমরা করছো। এখানে ডিয়ার প্রবলেমটা হলো যে স্যার এখানে ইনফরমেশন দেওয়া না বেশি, ডিসটেন্সটা দেওয়া নাই, আমরা কতটুকু পর্যন্ত ধরবো লাস্ট পয়েন্ট এটা নাই লেখা। লাগবে না। স্যার তাহলে ডিসটেন্স ফর বোথ অফ देम উইল বি ইকুয়াল। তোমাকে আমি একটা কথা বলি, দুইটা গাড়ি একই জায়গা থেকে জার্নি শুরু করছে, ওকে? মনে করো এই পজিশন থেকে ওরা জার্নি শুরু করছে, ওদের স্টার্টিং পজিশন সেম। প্রথমে একটা গাড়ি আগে গেল, তো পরে পিছনের গাড়িটা আগে গিয়ে একটা সময় ওকে ধরে ফেললো। যেই জায়গায় ওকে ধরে ফেলবে সেই ডিস্টেন্স মানে এই জায়গায় যাওয়ার জন্য দোনোটা গাড়ি কি সেম ডিস্টেন্স কভার করছে না? ওরা শুরু করছে একই জায়গা থেকে এবং একটা সময় গিয়ে আবার ওরা একই লাইন বরাবর আসছে। সো ওদের স্টার্টিং পয়েন্ট আর যেখানে ওরা একই লাইন বরাবর আসবে সেই পয়েন্টের মাঝখানে ডিস্টেন্স, সেটাই তো দোনোজনের জন্য ডিস্টেন্স কভার, তাই না? সেটা দোনোজনের জন্য আমি এস কনসিডার করতে পারি না? স্যার একটু করে দিলে ভালো হবে না? স্যার আমি বুঝতেছি না। আমি খালি এটা বলতে যাচ্ছি যে ডিসটেন্স এর দুটোটার জন্য সেম, এটা বুঝছো কিনা আমি খালি ওটা জানতে চাচ্ছি। মনে করো কারটা হ্যাঁ এখানে, এখানে হচ্ছে কি ট্রাক না বাস নাকি ট্রেন, ওকে? তো কার যেটা আর ট্রেন যেটা, কার প্রথমে আগে চলে গেল, ঠিক আছে? এখন ট্রেনটা প্রথমে আস্তে আস্তে শুরু করছে, বাট এখানে জিজ্ঞেস করছে কি দেখো তো, উইল দ্য ট্রেন ওভারটেক দ্য কার? যদি আমাদের কোনো টাইম লিমিট দেয়া না থাকে, যে চেক করো যে ট্রেনটা কারকে 1 মিনিটের ভিতরে ওভারটেক করতে পারবে কিনা, তাইলে এখানে একটা কোশ্চেন আসে যে ইয়েস অর নো হওয়ার সম্ভাবনা, ইয়েস হইতে পারে, নো হইতে পারে। বাট যদি আমাদেরকে শুধু বলে দেয় যে মানে কোনো টাইম লিমিট নাই, যে কোনো সময় গিয়ে ট্রেনটা কি কারকে ওভারটেক করতে পারবে, দ্য আনসার ইজ উইদাউট ক্যালকুলেটিং উই ক্যান সে ইয়েস। কেন? কারণ কারের ভেলোসিটি ইনক্রিজ হচ্ছে না, কার ইজ ট্রাভেলিং উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি। যেহেতু তোমরা অলরেডি সলভ করছো, মানে কোশ্চেনটা করছো, সো আমি ডাইরেক্ট বলতেছি, দ্য কার ইজ ট্রাভেলিং উইথ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি বাট দ্য ট্রেন started from zero, but it is having an acceleration. So if it is having an acceleration, definitely the train will achieve a velocity that is higher than the car at some point as the velocity is increasing due to acceleration. So if the train achieves a velocity greater than car, then what will happen? ট্রেনটা পিছন থেকে আস্তে আস্তে এসে কারকে ধরে ফেলতে লাগবে, তাই না? কারণ ট্রেনের ভেলোসিটি এখন কারের থেকে হায়ার হয়ে গেছে। তো একটা সময় এসে এটা ডেফিনেটলি কারকে ধরবে এবং ওভারটেক করে চলে যাবে। এটা হবেই, যদি কোনো টাইম লিমিট না দেওয়া থাকে, এটা যে কোনো একটা সময় গিয়ে হবে। এখন আমাদের এখানে বের করে দেখাতে হবে এটা কখন হবে, টাইম টিটা আমাদেরকে বের করতে হবে। তো সেটা আমরা কেমনে বের করব? আমরা ধরি যে মানে এই যে পয়েন্ট আছে না, এই পয়েন্টে এসে এরা দুইজন আবার মিট করবে। তো তাহলে যেহেতু ওরা শুরু করছে একই জায়গা থেকে এখানে ডিসটেন্স, সেটা যদি আমরা এস ধরে নিই, তাহলে কারের জন্য তো ডিসটেন্স এস, তাই না? কারণ ওরা একই সাথে শুরু করছে এবং পরে আবার আরেকটা পয়েন্টে গিয়ে ওরা মিট করছে। তো মাঝখানের যে ডিসটেন্স সেটা ট্রেনের জন্য যেরকম, কারের জন্য ঠিক সেম ডিসটেন্স এস আমরা ধরতে পারবো। এখানে S1 S2 দুইটা আলাদা ধরতে হবে না। এতটুকু ক্লিয়ার কিনা আমাকে এটা বলো। জি স্যার। ওকে, এইবার আমরা এস এর জন্য আলাদা আলাদা ইকুয়েশন অ্যাপ্লাই করব। কেন আলাদা ইকুয়েশন? বিকজ আমরা জানি কার যাচ্ছে ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে, ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে গেলে কারের জন্য ইকুয়েশন যেটা অ্যাপ্লাই করব সেটা হবে s = vt, দিস ইজ ফর কার। বাট ট্রেন, ইট ইজ এক্সপেরিয়েন্সিং an acceleration, so definitely আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না, আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এটা ut plus half at square, ওকে? তো যেহেতু দোনোটাই s এর ইকুয়াল, আমরা কি লিখতে পারি না vt is equal to ut plus half at square? আমি তো লিখতেই পারি, কারণ a যে ডিসটেন্স কভার করবে, দোনোটা একটা ইকুয়াল, we agreed upon this, right? সো এখানে যদি ইকুয়াল টু লিখি, আমার টার্গেট কি, কখন ওরা মিট করবে সেটা বের করা। তো তার মানে t এর ভ্যালু বের করতে হবে। তো এই যে vt, এটা হচ্ছে কি কারের জন্য, what is the velocity of the car? 100 meter per second, 100. So into time t টা আমরা বের করব। What is the initial velocity of the train? এটা তো ট্রেনের জন্য initial velocity of the train starts from rest, so initial velocity will be 0 into t plus half into acceleration. What is the acceleration of the train? 10 meter per second square, so 10 into t square. তাইলে এবার এখানে কি আসে, 100 t is equal to, এটা তো 0 হয়ে যাবে, 5t square, তাই না?
এই লাইনের পরে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট একটা ভুল করবে, বলবে যে ওয়াও দুই সাইডে টি দিয়ে ডিভাইড করে দিই। এটা তুমি করতে পারবে না, বিকজ টি ইজ আননোন। সো এখানে কি করতে পারবে না, টি দিয়ে ডিভাইড করতে পারবে না। তো এই জন্য যেটা করতে হবে 100t এটাকে ওইদিকে নিয়ে যাও, তাহলে এটা হয়ে যাবে 5t স্কয়ার মাইনাস 100t। তো এখান থেকে t টা কমন নাও, তাহলে থাকবে 5t মাইনাস 100 ইজ ইকুয়াল টু 0। এখান থেকে আমরা কি লিখি, হয় t ইজ ইকুয়াল টু 0 or 5t মাইনাস 100 ইজ ইকুয়াল টু 0। সো এখান থেকে t এর ভ্যালু কি আসবে, 100 ওইদিকে চলে গেলে 5 ডিভাইড t আসবে 20 সেকেন্ড। এই যে t এর দুইটা ভ্যালু পাইলাম না, তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার t এর ভ্যালু দুইটা কিভাবে পাইতে পারি। আমরা এখানে কি ধরছি, দোনোজনের কভার ডিসটেন্স সেম হবে, মানে ওরা দুজন একই পজিশনে থাকবে, ওরা একই পজিশনে দুইবার আসবে। কখন, একবার যখন টাইম 0, দ্যাট মিন্স যখন ওরা স্টার্ট করতেছিল তখন ওদের কভার ডিসটেন্স দোনোজনের জন্য 0 ছিল। সো কভার ডিসটেন্স তখন দোনোজনের জন্য ইকুয়াল, দ্যাট ইজ when it will occur when they are starting. Next it will appear again after 20 second, that means after 20 second ট্রেন কারটাকে ধরে ফেলবে এবং এরপরে ওভারটেক করে চলে যাবে। ঘটনাটা কি বুঝতে পারলা? জি স্যার, বুঝতে পারছি। তাইলে আমাদের আনসার যেটা ফাইনাল দেখতে হবে আফটার 20 সেকেন্ড। তোমরা যদি বলো যে 20 সেকেন্ডে ওভারটেক করবে, নো, 20 সেকেন্ডে গিয়ে ট্রেনটা কারকে ধরবে, দেন 20 সেকেন্ডের পরে এটাকে ওভারটেক করে চলে যাবে। সো লিখতে হবে আফটার 20 সেকেন্ড দ্য ট্রেন উইল ওভারটেক দ্য কার। ফিনিশ। কারো কোনো ডাউট আছে? না বুঝলে বলো প্লিজ, চুপ করে থাকবা না, ইয়েস অর নো যে কোনো একটা বলবা। স্যার ডাউট নেই। ওকে, সো উই ক্যান মুভ অন। তাহলে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে মোশনের ক্রিয়েটিভ আর কোনো ডাউট নাই, তো মোশনের এমসিকিউ তে যাই এখন, তাই না? নিশা রিমন বোধহয় জয়েন করতে পারে নাই না? আচ্ছা, এমসিকিউ, ওরে বাপরে এতগুলো এমসিকিউ, 110, বিসমিল্লাহ। When a body moves with a constant speed along a circle, no work is done. তো এখানে বুঝো নাই কি, আমি সেটা বুঝি নাই। স্যার নো ওয়ার্ক ইজ ডান কেন? No displacement. What is work? Work is equal to displacement. Circular path এ move করলে you are coming back to the position, same position. So you are not doing actually any work. Correct or not? According to physics. হ্যাঁ স্যার, আমি প্র্যাকটিক্যালি ভাবতেছিলাম, বিকজ আমি যদি সার্কুলার মোশন করি অফকোর্স আমি কিছু একটা ওয়ার্ক করতেছি এখানে। আমি তোমাদেরকে এটার একটা স্টোরি বলছিলাম, ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দেখছিলাম। না তো। ওই যে এক ছেলে বলতেছে ফিজিক্স ডাজন্ট ওয়ার্ক ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। মারাত্মক একটা কথা, ফিজিক্স মানে তো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যা হচ্ছে সেগুলো নিয়ে তো ফিজিক্স, কি ফিজিক্স ডাজন্ট অ্যাপ্লাই ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। তো ও বললো যে আমি প্রুফ করে দিচ্ছি। কিভাবে ও প্রুফ করছে, ও একটা রিক্সা ভাড়া করছে, রিক্সা ভাড়া করে মার্কেটে গেছে এবং মার্কেট থেকে আবার সেম রিক্সা করে বাসায় আসছে। ও তখন মামাকে বললো যে মামা আপনি কোনো কাজ করেন নাই। মামা বললো কেন? বলে যে আপনি আমাকে মার্কেটে নিয়ে গেছেন, আবার মার্কেট থেকে নিয়ে আসছেন, ডিসপ্লেসমেন্ট 0, আপনি কোনো কাজ করেন না, আপনাকে ভাড়া দিব না। তো এবার মামা গরম হয়ে গেছে, রিক্সাওয়ালা মামা গরম হয়ে গেছে। তখন ও এবার কোন রকম ভাড়া দিয়ে বিষয়টা মিটাইছে এবং ও রিয়েলাইজ করছে ফিজিক্স ডাজন্ট অ্যাপ্লাই ইন প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। আমার কাছে বিষয়টা খুব ফানি লাগছে। যাই হোক, এটা তো ওইভাবে চিন্তা করলে আসলে হচ্ছে না, বুঝছো নাকি? লজিক কিন্তু ঠিক আছে, ওর ডিসপ্লেসমেন্ট তো 0 না। কত ইন্টেলিজেন্ট মানুষ। হ্যাঁ, মানুষ বহুত ট্যালেন্ট আছে। ফলো করতে গেলে তাহলে আর বিজনেস চলতো না। এরা এত কষ্ট করে এগুলো আবিষ্কার করছে, আর এই বেটা কি সুন্দরভাবে এগুলাকে মানে বলে দিল যে মানে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অ্যাপ্লাই করা যায় না। ওকে, ইন্টারেস্টিং। দেখো মানুষের ট্যালেন্ট, এই যে এই জিনিসটা সে চিন্তা করছে, এটা নরমালি কারো মাথায় আসার কথা না। এটা যারা আসলে অনেক ব্রিলিয়েন্ট তাদের মাথায় আসবে। তো এই ব্রিলিয়েন্সটা একটু ভালো কাজে ইউজ করুক,
রিক্সাওয়ালার সাথে দরাদরি করতে ইউজ করতেছে। ওকে, যাই হোক, মজা লাগছে আমার কাছে। তোমাদের কাছে মজা লাগেনি? জি স্যার, মজা লাগছে। Okay, 135. 135 says, how will be an L versus T square graph? L versus T square এটা কি সেটা আগে বুঝতে হবে। স্যার হাইট ইন ওই যে নিউটনস এর থার্ড ল, না নিউটন না, ফলিং বডি থার্ড ল না? এটা তো Height is proportional to time square. রাইট। বাট এখানে আসলে ওরা এই জিনিসটা ঠিকমতো মেনশন করে নাই। এটা বলে দিতে হবে ফর আ ফলিং বডি। ফর আ ফলিং বডি না বললে we cannot actually determine how the L versus T square graph is going to be. দেখো, এখানে L বলতে কাভার ডিসটেন্স বোঝাচ্ছে না। কাভার ডিসটেন্স আমরা যেটা ফলিং বডির জন্য করে আসছি সেটা হচ্ছে h is proportional to t square। তো যদি প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ হয়, এই দুইটা নিয়ে আমরা যদি একটা গ্রাফ ড্র করি, এদিকে h আর এদিকে t স্কয়ার, তাহলে ডেফিনেটলি ইট উইল বি a straight line because proportional, directly proportional relation। আর কোথাও যদি তোমরা এরকম পাও যে a is inversely proportional to b cube, তাহলে a এর সাথে b এর রিলেশনটা কি? ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তাইলে একদিকে a আর একদিকে যদি b কিউব বসাও, তাইলে লাইনটা হবে এরকম ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। দেখো, এটা ইনক্রিজিং পজিটিভ স্লোপ, এটা ডিক্রিজিং নেগেটিভ স্লোপ। ওকে, বাট ওরা এখানে এটা ক্লিয়ারলি মেনশন করে নাই। এটা স্ট্রেট লাইন হবে, ওকে, আই এগ্রি, বাট এটা বল দিতে হবে যে এটা ফলিং বডির জন্য। ঠিক আছে, অন্য যে কোনো বডির জন্য গ্রাফটা কিরকম হবে সেটা তো আমি বলতে পারবো না এল টি স্কয়ার মানে গ্রাফের ডাটা ছাড়া, তাই না? বাট ফলিং বডির জন্য এটা উইদাউট এনি ডাটা বলে দেওয়া যায় ফ্রম দ্য থার্ড ল, গ্যালিলিও থার্ড ল। ওকে, আচ্ছা, এরপরে 142, which is the velocity gradient? velocity gradient মানে হচ্ছে স্লোপ। velocity gradient মানে হচ্ছে acceleration actually। ওকে, ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট, এই যে মনে করো একটা লাইন ভেলোসিটি ভার্সেস টাইম গ্রাফ আমরা রাখলাম, এখানে আমরা যে স্লোপটা পাবো এটাকে ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্টও বলে, আবার এটাকে আমরা ওই যে স্লোপ ইকুয়াল টু তো এখানে অ্যাক্সিলারেশন। সো এখানে ওরা কি বলতে চায়? the derivative of acceleration with respect to distance, no, ও আচ্ছা, ডেরিভেটিভ এর হিসাবে যদি আমরা বলি the derivative of velocity with respect to time, দেখো dv এটা রিপ্রেজেন্ট করে চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি, দ্যাট ইজ চেঞ্জ ইন হোয়াটএভার ইজ ইন y axis। আমরা জানি স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু y2 minus y1 ডিভাইডেড বাই x2 minus x1। এটাকে আমরা লিখতে পারি dy মানে ডিফারেন্স ইন y ডিভাইডেড বাই ডিফারেন্স ইন x। এখন y axis বরাবর আমরা বসাইছি ভেলোসিটি, তাইলে dv, x axis বরাবর আমরা বসাইছি টাইম, সো তাইলে dt। তাইলে এটাই আমাদের আনসার হওয়ার কথা, the derivative of velocity with respect to ডিসটেন্স। কেন লিখছে? তো টাইম হওয়ার কথা না? ওরা এখানে ডিসটেন্স লিখছে না, ডিভি। এটা একটু দেখতে হবে, তাইলে কনফিউজ করে দিয়েছে। আমি যতটুকু জানি ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্ট মানে হচ্ছে স্লোপ, তো এটা এরকম হওয়ার কথা। তো তারপরও আমি একটু চেক করে দেখি ভেলোসিটি গ্রেডিয়েন্টের আবার আলাদা কোনো মানে পরিচয় আছে কিনা। 142, আমি এটা আরেকবার একটু চেক করি, ইনশাআল্লাহ পরের ক্লাসে বলবো তোমাদেরকে। আমাকে এটা মনে করে দিও, ওকে? আচ্ছা, ওকে, এরপরে আসতেছে 157। তো তারা গরম লাগতেছে। আচ্ছা, 157, এখানে একটা গ্রাফ দেয়া আছে, তাই না? দ্যাট ইজ ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ। এবং ডিসপ্লেসমেন্ট ভার্সেস টাইম গ্রাফ কার্ভ, তাই না? আমি তোমাদেরকে যে গ্রাফগুলো পড়াইছিলাম সেগুলো হচ্ছে সবগুলো স্ট্রেট লাইন। আমি কি কার্ভ কোনো লাইন পড়াইছিলাম? জি না স্যার। তো তাইলে এই জিনিসটা আমরা একটু শিখি। এক্সপোনেনশিয়াল পড়াইছিলেন? হ্যাঁ, এক্সপোনেনশিয়াল পড়াইছিলেন, লাইক একেবারে ডাইরেক্ট কার্ভ, বাট নিচে যায় উপরে এটা পড়ান নাই। দেখো, আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। মনে করো এটা ডিসটেন্স ভার্সেস টাইম গ্রাফ। আমরা জানি এটা যদি স্ট্রেট লাইন হয়, যে কোনো দুইটা পয়েন্টের থেকে তুমি স্লোপ বাইর করো, ইট উইল গিভ ইউ ভেলোসিটি। তুমি এই দুইটা পয়েন্টের থেকে স্লোপ বাইর করো, ইট উইল গিভ ইউ ভেলোসিটি, এবং ভ্যালুটা সবসময় সেমই আসবে। কেন? বিকজ as it is a straight line, the velocity is uniform. So uniform velocity মানে velocity is not changing. So velocity এখানে যা আসবে ওখানে যা আসবে, তুমি মাঝখানে দুইটা পয়েন্ট নিয়ে করলে velocity সেমই আসবে।
But if the graph is a curved line, then what is going to happen? If the graph is like this, that means it is distance versus time graph and the velocity is not uniform. There is change of velocity. So এই পয়েন্টে একটা ভেলোসিটির ভ্যালু আসবে, আবার এই পয়েন্টে আরেকটা ভেলোসিটির ভ্যালু আসবে। তো এখন কিভাবে আমরা বের করব যে ওই পয়েন্টের ভেলোসিটি কত? একটু চিন্তা করলে দেখো আমরা এটা এভাবে বের করতে পারি। এই যে এই পয়েন্ট দিয়ে আমরা যদি একটা ট্যানজেন্ট টানি, আমরা ট্যানজেন্ট তো বুঝি তাই না, যে কোনো একটা কার্ভ লাইন যদি থাকে সেটার যে কোনো একটা পয়েন্টে আমরা ট্যানজেন্ট রাখতে পারবো। ট্যানজেন্ট হচ্ছে এরকম একটা লাইন যেটা ওই কার্ভটাকে একটা পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট টাচ করে দেয়, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা এরকম একটা লাইন চিন্তা করতে পারবো। তো এই লাইনটা যদি আমি স্লোপ বের করতে পারি, এই লাইনটার স্লোপ বের করলে আমি বলে দিতে পারবো সেই স্লোপটা এই পয়েন্টের ভেলোসিটি দিবে। আবার এই পয়েন্টের ভেলোসিটি বের করতে চাইলে এই পয়েন্ট দিয়ে আমি একটা ট্যানজেন্ট টানবো, ওই ট্যানজেন্টের যে স্লোপ সেটা বের করলে আমি বলে দিতে পারবো এটা ওই পয়েন্টের ভেলোসিটি। তো তাইলে দেখো যে আমাদের পয়েন্ট চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে ট্যানজেন্টের যে লাইনটা সেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আর ট্যানজেন্টের লাইন চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে কি, আমার স্লোপও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এই যে স্লোপ সেটাই ভেলোসিটি। তো তার মানে ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট আমরা যদি পয়েন্ট চেঞ্জ করি ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে। আমি কথাগুলো একটু তাড়াতাড়ি বলছি, বাট তারপরে তোমরা বুঝছো কিনা একটু আমাকে বলো। জি স্যার বুঝি। স্যার আমি বুঝি নাই। হ্যাঁ বুঝি নাই। ওকে, না বুঝতে বলো, অসুবিধা নেই। এটা তো মাঝখানে, রাইট? হ্যাঁ হাইপোটেনাসের মাঝখানে, তো আমরা ভ্যালু কিভাবে পাবো? হাইপোটেনাসের মাঝখানে তো পয়েন্টটা, রাইট? তো আমরা ভ্যালু কিভাবে পাবো? হাইপোটেনিউস ওই যে এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হলো না? হ্যাঁ, এটা তো রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল না? হ্যাঁ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল, কিন্তু আমরা তো লেন্থ বের করার কথা বলতেছি না, আমরা স্লোপ বের করার স্যার কথা। ওইটা ওই পয়েন্টে তো হাইপোটেনাসের মাঝখানে। তুমি হাইপোটেনিউস ভাবে চিন্তা করার দরকার নেই। আমি তোমাকে বলি, দেখো এই যে এই পয়েন্টটা, এই পয়েন্টের ভেলোসিটি তুমি জানতে চাও। আমরা জানি এটা নন ইউনিফর্ম ভেলোসিটির গ্রাফ যেখানে এক্সেলারেশন আছে। তো এই পয়েন্টে ভেলোসিটি কত আমি সেটা জানতে চাই, তাহলে এই পয়েন্ট দিয়ে আমি একটা ট্যানজেন্ট টানবো। এই যে একটা লাইন আমি টানছি, দেখো তো এই যে এখানে একটা স্ট্রেট লাইন ছিল, এইটার স্লোপ যদি আমি তোমাকে বের করতে বলতাম তুমি বের করতে পারতা না? এই লাইনের উপরে যে কোনো দুইটা পয়েন্ট নিয়ে তুমি স্লোপ বের করে ফেলতে পারতা। ঠিক একই ভাবে এই যে ট্যানজেন্ট, এটা তো একটা স্ট্রেট লাইন, এটার উপরেও যে কোনো দুইটা পয়েন্ট নিয়ে তুমি স্লোপ বের করে ফেলো, দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ভেলোসিটি এট দিস পয়েন্ট। এবার বুঝছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন বুঝছি। ঠিক আছে, তো এইভাবে ঠিক প্রত্যেকটা পয়েন্টের জন্য আলাদা আলাদা ট্যানজেন্ট টেনে তুমি আলাদা আলাদা ভেলোসিটি বের করতে পারবা। তো এই জিনিসটা বুঝে গেলাম। এবার আমরা দেখি, আচ্ছা এই যে ট্যানজেন্টটা হবে সেটা কি কি হবে দেখি বলো তো। আমরা জানি স্লোপ ইজ অ্যাকচুয়ালি, তোমাদের একদম বেসিক যদি মনে থাকে, অ্যাকচুয়ালি স্লোপটা কি ছিল? স্লোপ ইজ দ্য ট্যানজেন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল দ্যাট দ্য লাইন মেক্স উইথ পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস। এই যে আমি তোমাকে বললাম এই লাইনটার, অথবা এই লাইনটার জন্য চিন্তা করো, এই যে এই লাইনটার আমি তোমাকে স্লোপ বের করতে বললাম, এটা কি স্লোপ কিভাবে জানো? ট্যানজেন্ট of the angle that the line makes with positive x-axis. Correct? এটা তো মনে আছে নাকি ভুলে গেছো হয়তো? যাই হোক আবার মনে করে দিলাম। স্লোপ বাই ডেফিনিশন এটা হচ্ছে কি, tan θ is equal to হচ্ছে স্লোপ, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা ধরি, তাহলে tan θ is equal to কি আসে দেখি বলো তো। এটার অপো ধরে নিলাম x, এটার অ্যাডজসেন্ট ধরে নিলাম y, তাহলে x বাই y এটা হচ্ছে আমার স্লোপ, তাই না? ঠিক একই ভাবে আমাদের এখানে গ্রাফ কি দেয়া আছে দেখি বলো তো। আমাদের এখানে কোন পয়েন্টের জন্য বলছে হোয়াট ইজ দ্য ভেলোসিটি এট পয়েন্ট এ। তো আমি এইখানে যে গ্রাফটা আছে সেটা একটু আঁকি, এখনই বুঝে যাব। এনিবডি ডিসএগ্রিজ উইথ দিস? নো স্যার। ওকে, এখানে যে গ্রাফটা আছে সেটা অনেকটা এরকম। তো এ যে পয়েন্ট, সেই পয়েন্টের আমাদের বের করতে হবে। তো এ দিয়ে আমরা কি করছি, আচ্ছা এটা একটু বেশি এখানে ধরে নিই, ঠিক আছে? তাহলে আমার লাইনটা আঁকতে সুবিধা হবে। তো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার টানছে, আবার এ থেকেও একটা পারপেন্ডিকুলার টানছে, তাই না? এখন আমার টার্গেট হচ্ছে এই যে এই লাইনটা এখানে যদি থিটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে তাহলে আমার tan θ বের করতে হবে, তাই না?
তো এখানে পয়েন্টের নামগুলো দিই এ বি আর বি বি ইউ আর এটা হচ্ছে কত আর দেওয়া আছে না। দেখো তো এখন ডিপেন্ড করবে তুমি কোনটা লেখবা, তুমি কোন ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করতেছো সেটার উপর। তুমি যদি এ আর বি এই রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করো তাইলে এটার জন্য অপোজিট হবে এবি এবং অ্যাডজাসেন্ট হবে আরবি। সো এবি বাই আরবি এটা হবে তোমার একটা স্ট্রোক। আবার তুমি চাইলে যে না আমি এই ছোটটা না বড় ট্রায়াঙ্গেল কনসিডার করব পি আর কিউ, তাইলে তোমার এই থিটার অপোজিট হবে পি কিউ ডিভাইডেড বাই তোমার অ্যাডজাসেন্ট হবে আর কিউ। সো এবার দেখো তোমাদের কোনটা দেয়া আছে, এটা দেয়া আছে। কারো কোনো অবজেকশন আছে? হ্যাঁ স্যার। আমরা হায়ার ম্যাথের সাথে এটা মিলাইতে পারি। এই যে ছোট যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল এ আর বি এবং বড় যে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল পি আর কিউ, দে আর সিমিলার এন্ড ইকুইঅ্যাঙ্গুলার। কিভাবে ইকুইঅ্যাঙ্গুলার? এই অ্যাঙ্গেলটা দুইটাতেই কমন, এটা 90 ডিগ্রি এটাও 90 ডিগ্রি, দুইটা অ্যাঙ্গেল যদি ইকুয়াল হয় তাহলে থার্ড অ্যাঙ্গেলটা অটোমেটিক্যালি ইকুয়াল হবে, তাই না? অলসো দে আর প্যারালাল, সো আমরা বলতে পারি করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলের হিসাবে দে আর ইকুয়াল। আচ্ছা 1 মিনিট বাকি, তোমরা প্লিজ আরেকবার একটু জয়েন করো, আমি সাথে সাথে মিটিংটা শুরু করি।